북한 김정은 노동당 위원장이 사회주의 강국 건설을 위해 통 큰 작전을 더 과감히 전개할 거라고 강조했습니다. 당 조직을 향해선 비사회주의 현상을 없애는 선멸전을 독려하고 나서 대대적인 단속을 예고했습니다. 김혜영 기자입니다. 북한 김정은 노동당 위원장이 노동당 최하부 조직 책임자인 세포위원장들 앞에서 사상전 강화의 고삐를 다잡았습니다. 김정은은 세포위원장 대회 폐회사에서 사회주의 강국 건설을 위해 대담하고 통큰 작전들을 더욱 과감히 전개할 것이라고 말했습니다. 지금까지 해놓은 일은 시작에 불과하다며 당 중앙이 인민을 위한 많은 새로운 사업들을 구상하고 있다고 덧붙였습니다. 또 다른 연설에서는 미제가 불건전한 사상 독소로 비사회주의 현상을 조장하고 있다며 산멸전을 강도 높게 벌여야 한다고 강조했습니다. 북한은 안보리의 새 대북 제재가 채택된 지 하루 만에 전면 배격한다는 첫 반응도 내놨습니다. 외무성 대변인 성명을 통해 미국의 핵 위협 공갈을 종식시키기 위해 핵 억제력을 더 억척같이 다져나가겠다고 주장했습니다. 연합뉴스 We're going to see. We're going to see. They seem to be acting positively, but we're going to see. We'll know, and I'm willing to go. I think that their statement and the statements coming out of South Korea and North Korea have been very positive. That would be a great thing for the world. Great thing for the world. So we'll see how it all comes about. If we can carry it over. We may carry it over. It may not. It's a very tenuous situation. Going to be very interesting to see what happens. I think what we're going to do, we're not going to parse that language. There were obviously meetings that just took place in Pyongyang. We will sit down with the Koreans. We'll have a conversation about what next steps we want to take. I mean, I certainly think that this is a step in the right direction. I'm not familiar with that, but no, I can't imagine that we would be. I can tell you that our principle and our policy of denuclearization and working toward the denuclearization of the Korean Peninsula has not changed. 봐야지 사실은 이게 정말 어느 정도 진정성이 있는 의지인지는 검증이 가능할 것 같습니다만 과거에도 비핵화를 전제로 해서 뭔가 국제사회를 향해서 대화를 하자, 대화의 틀에 나오겠다. 조금 전에 지금 말씀하셨던 것처럼 심지어 2005년도에는 검증 가능한 비핵화까지 하겠다. 이번보다 훨씬 더 진전된 얘기를 하고도 바로 그 다음에 핵실험을 했거든요. 다시 말해서 20몇 년 동안 수십만 명이라고 추정되는 북한 주민들이 굶어 죽고 그다음에 굉장히 고생하고 그 온갖 핵 관련 조약들을 다 탈퇴함으로써 국제사회로부터 고립되면서까지 지금까지 핵 개발을 해왔거든요. 그리고 미국 정보 당국의 그 분석에 따르면은 올해 거의 핵무력이 완성된다고 보고 있습니다. 이런 단계에서 20몇 년 동안 그 많은 희생을 치르면서까지 한 이 핵무기를 핵 개발을 과연 김정은의 이 구두 약속이라든가 이런 것만으로 포기한다고 우리가 바로 믿어도 되는가? 그 부분에 대해서는 네. 과거 전례를 봤을 때도 의심할 수밖에 없는 것이 알겠습니다. 합리적인 상황인 것 같습니다. 우리가 We're going to see. We're going to see. They seem to be acting positively, but we're going to see. We'll know, and I'm willing to go. I think that their statement and the statements coming out of South Korea and North Korea have been very positive. That would be a great thing for the world. Great thing for the world. So we'll see how it all comes about. If we can carry it over. We may carry it over. It may not. It's a very tenuous situation. Going to be very interesting to see what happens. I think what we're going to do, we're not going to parse that language. There were obviously meetings that just took place in Pyongyang.
We will sit down with the Koreans. We'll have a conversation about what next steps we want to take. I mean, I certainly think that this is a step in the right direction. I'm not familiar with that, but no, I can't imagine that we would be. I can tell you that our principle and our policy of denuclearization and working toward the denuclearization of the Korean Peninsula has not changed. 자, 뉴스탑 10 오늘의 3위 소식입니다. 우리 특사단과 북한 김정은 위원장의 만남에 대한 트럼프 대통령의 반응이 나왔어요. 심정수 차장, 어떤 반응이었습니까? 영상으로 잠깐 저희가 정리를 해봤습니다만. 어제 오후에 그 스웨덴 총리와의 회담이 있었는데요. 그 하기 앞서서 그 특사단의 그 성과 얘기를 듣고 전 세계가 지켜보고 있고 기다리고 있다. 그리고 헛된 희망일 수도 있으나 미국은 어느 쪽이든 다시 말해서 북한의 비핵화 의지가 정말로 있다고 보고 대화를 하든 아니면 평화 공세라고 보고 다른 식의 행동을 하든 어느 쪽으로든 강하게 나갈 준비가 돼 있다. 이런 반응을 보였다고 합니다. 트럼프 대통령은 매번 표현은 달라지지만 두 가지 옵션에 대한 강조는 여전히 하고 있습니다. 어느 쪽으로든 갈 준비가 돼 있다. 그냥이 아닌 것 같습니다. 강하게 갈 준비가 돼 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 이 표현은 어떤 뜻이 담겼을까요? 사실 트럼프 대통령의 하는 어떤 그 발언들을 매드맨 세오리라고 해서 미치광이 전법 이런 네. 식으로 이야기를 하는데 저는 어쩌면 초지일관이라고 이야기를 할 수 있다고 봅니다. 네. 사실 방금 앵커께서도 지적하셨듯이 초지일관 강력한 압박과 또 군사적 옵션 그리고 협상 이런 것을 언제든지 테이블을 열어두겠다. 그렇지만 강력한 압박은 계속하고 또 협상을 위해서 대가를 지불하지는 않겠다. 결과가 있을 때만이 대가가 있을 것이다. 라고 주장을 해왔었거든요. 그래서 강하게 나갈 준비가 돼 있다. 그게 네. 바로 압박도 강하게 그리고 협상을 하면 또 화끈하게 협상도 하겠다. 이런 뜻을 동시에 내포하고 있다고 봅니다. 한만섭 차장, 사실 미국도요 애매하게 말할 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐하면 북한이 말한 비핵화라는 뜻이 명확하게 어떤 것을 담고 있는지 아직 확인이 안 됐거든요. 그러니까 아직 애매하게 말할 수밖에 없는 상황이겠죠. 네, 그렇습니다. 그렇지만 김정은이 비핵화에 대해서 의지를 얘기했기 때문에 네. 미국으로서는 주목하지 않을 수 없고 협상에 어느 정도 응해야 되는 미국의 입장에서도 응해야 되는 그런 상황이지 않나라는 생각이 듭니다. 다만 한 가지 우리가 미국의 어떤 반응에서 꼭 주목해야 될 측면이 뭐냐면 대화를 하는 동안에 핵과 미사일 실험을 동결하겠다라는 취지로 지금 어느 정도 합의가 된 것 같은데 네. 이런 핵의 동결에 대해서는 어떠한 보상도 하지 않겠다라고 지금 미국이 얘기하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에서는 북한이 얻을 게 하나도 없는 거예요. 네. 그러면 정말 비핵화를 위한 어떤 가시적인 조치라든지 이런 부분이 전제되거나 아니면 그런 부분을 대화에서 충분히 토론할 수 있는 그런 네. 자세가 없다면 지금 현재 강력한 제재라든지 이런 부분에서 벗어나기 힘들다. 네. 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 지금 내용들을 자세히 다 살펴보면요. 북한의 비핵화에 대한 의지, 이 의지를 미국 내에서 바라보는 입장은 여전히 의구심을 갖고 있는 것 같습니다. We know that Kim Jong-un is, while he's unpredictable, he's also very calculating. We know that he views possession of nuclear weapons as essential to his well-being as well as the well-being of his nation. All efforts in the past have failed and has simply bought North Korea time to achieve what they want to achieve. So I'm quite skeptical about all of this. While the United Nations has imposed additional sanctions on North Korea, Kim shows no interest in walking away from his nuclear or ballistic missile programs. I think the big change that we've seen from his father to Kim Jong-un is the rigor of training. They do not have a capability that could, reunite the peninsula, but there is a significant capability that's over the 38th parallel in terms of the amount of damage that they could do with their conventional forces in a conflict. 자, 우리 대북 특사단이 북한 김정은 위원장과 만찬을 하면서 비핵화라는 단어까지 이끌어냈음에도 불구하고 바로 어제 미국에서 있었던 미 국가정보국장 그리고 미 국방정보국장 미국의 정보기관의 수장들이 대표적인 두 수장이
아직도 북한을 의심하고 있습니다. 북한이 수없이 비핵화를 하지 않겠다는 얘기를 했었습니다. 네. 강하게 얘기를 했죠. 바닷물이 마르는 것을 기대하는 것보다 우리가 비핵화를 하는 것을 기대하는 것이 더 어리석다. 라고 얘기를 최근에 했기 때문에 네. 그런 언수라든가 현재 북한 내부에서 움직이고 있는 군사 동향, 그다음에 미사일 개발 동향 이런 것들을 전부 다 파악하고 있기 때문에 현재 북한의 현재 행동을 봐서는 네. 현재 행동을 봐서는 비핵화를 안 하려고 그러는데 갑자기 김정은 위원장이 비핵화 얘기를 하니까 앞으로 좀 두고 봐야 되겠다. 네. 행동을 좀 봐야 되겠다. 이런 태도를 보이고 있습니다. 네. 그런데요, 일부 또 미 전문가들이 보면 심정수 차장. 네. 지금 조금 전에 말씀드렸던 미 국가정보국장, 미 국방정보국장과 별 다르지 않게 굉장히 회의적으로 보고 있습니다. 네. 이거 이유가 뭡니까? 왜 이렇게 이번 성과에 대해서 미국 전문가들은 왜 이렇게 회의적으로 보고 있는 거죠? 일단 너무 아까 말씀드린 것처럼 과거 두 번의 속임수가 있었기 때문입니다. 94년도와 2005년. 2005년도에는 아까 말씀하신 것처럼 심지어 검증 가능한 비핵화까지 하겠다. 이렇게까지 얘기했습니다. IAEA의 사찰을 받겠다는 그런 뜻이 깔려 있기도 했는데 바로 직후에 핵실험을 했거든요. 이런 과거 두 번의 실패에 다시 한번 속지 않겠다는 그런 경험치 때문에 얘기를 하는 것으로 보이고요. 어쨌든 미국의 김 시장님 얘기하신 것처럼 정보망들이 촘촘하게 북한의 어떤 진위라든가 이런 것들을 분석을 하고 있을 텐데 좀 회의적인 시각이 많은 것도 사실인 것 같습니다. 대화파라고 할 수 있는 갈루치 전 장관 같은 경우에도 이분은 94년도에 직접 비핵화 육자회담을 만들어냈던 분인데 이번에 정의용 안보실장 등 특사단이 간 거에 대해서 어떻게 생각하느냐 이렇게 CNN 기자가 물었더니 갈루치 전 장관 같은 경우에도 이렇게 얘기를 했습니다. 당시에 우리가 비핵화 협상까지 이뤄내고 있는 그 사이에도 북한은 은밀히 파키스탄과 고농축 우라늄 프로그램을 진행하고 있었다. 네. 이 얘기를 하면서 굉장히 회의적이라는 얘기를 했다고 합니다.